ये सारी तुसी जानते हो कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने ये ऑर्डर किए सी। वो 20 दिनों के कल्ले DGP रहे और इस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू के बयान जिदे च उन्होंने आप कहा कि हाँ चट्टोपाध्याय नूं मैं लवाया, AG नूं मैं बदलाया, मैं ये भी SIT नूं रिक्वेस्ट दे बयान जिदे च उन्होंने आप कहा कि हाँ चट्टोपाध्याय नूं मैं लवाया, AG नूं मैं बदलाया, मैं ये भी SIT नूं रिक्वेस्ट की कि जिथे PPCC कांग्रेस के प्रधान दे बयान या सुखी रंधावे दे बयान होम मिनिस्टर दे मेरे खिलाफ की वो मेरे प्रति नफरत रखते आ या चन्नी साहब दे, ये जरूर सारी गल नूं भी SIT विचारे कि FIR जिहड़ी दर्ज हुई है ਉਹਦੇ सारे केसां दे ट्रायल कोर्ट ने करते हैं। 19 च फैसले आ गए, ਜਿਹੜੇ बरी होने सी उन्हां नूं बरी करता, जिन्हां नूं सज़ा होनी सी सज़ा होगी। सो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसलिਆਂ तो बाद ये परचा दर्ज होना कि ये सियासीकरण तो नहीं। दूजी गल मैं नाल ही उन्हां नूं कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच जस्टिस सूर्याकांत जी उन्होंने हैड करते सी। ये सारी एलीगेशन क्योंकि जेडे बयान ने बार बार ये 14 के बयान ने अज 22 च आपां ये सारे बयानों नूं लैके लोग हाई कोर्ट गए। CWP 88 2014 दी 10 चलान पेश होए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट SIT बनाई। अज जेडे SIT दे अफसर मैनू पुछ रहे सी उन्हां दा रैंक है DSP। वो SIT जिहड़ी हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बनाई सी वो अज ADGP अफसर लगे, उस वेले IG सन। ईश्वर सिंह जी, V नीरजा जी, नगेश्वर राव जी, उन्होंने 10 चलान पेश किए अंडर हाई कोर्ट सुपरविजन। उन्होंने दे चलान पेश होए की होया और हाई कोर्ट ने उन्होंने स्कोप की दिता सी कि सारे मैटर नूं इन्वेस्टिगेट करो, री इन्वेस्टिगेट करो, फर्दर इन्वेस्टिगेट करो। क्योंकि जेडे लोग हाई कोर्ट गए सी वो लैके गए सी कि सानू ਇਹਦੇ ਚ फलाने फलाने खदशा ने, ये बयान भी उत्थे रखे गए कि साडी सुनवाई नहीं सच हुई। तो हाई कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जेडे गलत फसाए गए हैं वो कढ़ दिओ, जेडे नहीं फसाए गए, जेडे फसने चाहिए, जिन्हां दे खिलाफ प्रूफ है वो विच लै लो। सो सारी गल इन्वेस्टिगेट हुई। उन्हां चलाना च भी किथे नहीं आया, ट्रायल चलिया ਉਹਦੇ ਚ भी किथे नहीं आया ये सारा काम मेरे खिलाफ कोई गल। उस तो बाद एक STF बनती है हरप्रीत सिद्धू की। हुण कानून का पहला सफा की कहता कि कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार की इंक्वायरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जे बनती है वो हक च कर दू, जे नहीं बनती तो उल्ट कर दू, यही हो। मगर उन्होंने कीती कि उन्होंने दस्या कि साडे परिवारां दा रौला की, अज मैं दस के आया सारी गल, फिर दस दूं तुहानूं। उस तो बाद क्योंकि इस SIT ने हाई कोर्ट अगे सच रखना है। पंजाब सरकार ने जिहड़ी ओदी रिपोर्ट है ADGP दी वो सुपरसीड हुई। उदों बाद एक रिपोर्ट आई जिहड़े सीनियर मोस्ट अफसर दी आई DGP दी और उस वेले दे होम सैकटरी साहब दी। वो रिपोर्ट भी तुसी रिकॉर्ड ते लियाओ, क्योंकि जे सारा कुछ रिकॉर्ड ते आऊ तो फिर सच अपने आप सामने आ जू। क्योंकि जो एक डबल बेंच जस्टिस सूर्याकांत जी उन्होंने हैड करते सी, ये सारी एलीगेशन क्योंकि जेडे बयान ने बार बार ये 14 के बयान ने अज 22 च आपां ये सारे बयानों नूं लैके लोग हाई कोर्ट गए। CWP 88 2014 दी 10 चलान पेश होए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट SIT बनाई। अज जेडे SIT दे अफसर मैनू पुछ रहे सी उन्हां दा रैंक है DSP। वो SIT जिहड़ी हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बनाई सी
ਉਹ ਅੱਜ ADGP ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ IG ਸਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਜੀ, ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਪ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਖਦਸ਼ਾ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫਸਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫਸਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ STF ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦੂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਲਟ ਕਰ ਦੂ, ਇਹੀ ਹੋ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ SIT ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ADGP ਦੀ ਉਹ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਈ, DGP ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਊ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ED ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ED ਆਪ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ IO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ AG ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ SIT ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਿਸਪਿਊਟੇਬਲ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀਆਂ ਫੁੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ DGP ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੇਪੇਬਲ, UPSC ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ DGP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ ਨੇਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਨਲ 'ਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀਰਾ MLA ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ CM ਦੱਸੇ ਕਿ ਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਔਰ ਸਾਰੇ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਰ? ਉਹ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ।
ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ। ਜੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ 15 ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਖਟਾਰਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਕਰੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਵੀ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਆਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਸਮਝੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ 2.5 ਸਾਲ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜੇ ਮਾਡਲ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਟਾਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ।